Kia ora, vanakkam and welcome to Malini's vlogs. இன்னைக்கு தொடங்கி நான் வந்து சின்ன சின்ன snippets I'm going to share with you about what I read. எனக்கு வந்து வாழ்க்கை பாடங்கள் என்னென்ன வந்து நான் படிக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து கற்றுக்கிறேனோ அதை வந்து நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். அந்த ஜேர்னியில் இன்றைக்கி நான் வந்து தொடங்குறது masculine feminine energy பற்றி பேச போகிறேன். If you look at the back, Darshan, say hi. Hi. Yeah. So very very hot. It's about 27 degrees நீங்க பாத்தீங்கன்னா in New Zealand summer அப்படின்னு சொன்னா ஐயோ நமக்கு வந்து மேலே ஓசோன் லேயர்ல இல்லை இங்கே உள்ள வெயில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலே எரியும், அப்படி பர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So the weather is really really hot. So yeah, and I know நிறைய பேர் நீங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்கீங்க asking if I'm okay, why am I not posting videos. Thank you so much for your kindness. I really appreciate it, humbled by it. பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிக் பாஸ் ஒரு கடைசி ஐ திங்க் ஒரு 10 நாளோ 2 வாரமோ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் பார்க்கல. ஐ தாட் இட் வாஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே அது 1 மணி நேரம் பார்க்கணும், அப்புறம் நான் செய்கிற வீடியோ வேறு 20 நிமிஷம் பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ we know Archana has won. Congratulations Archana. I'm really really happy. அர்ச்சனா வின் பண்ணது வந்து ஐ தாட் we should celebrate அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். பட் ஸோ இன்னைக்கு தொடங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வப்போது if possible I will try to come on every day. But இன்னைக்கு வந்து I'm going to give you tips about what is masculine feminine energy and why it is important in a relationship, right? So அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். And yes, I'm totally okay, I'm fine. I had some issues with my eyes, especially my left eye. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I have got what is called floaters and flashes. So I get flashes in my eye and I have got floaters. So in the vision and நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there are like 3 big black dots that I see in my vision. In my pathway of the vision. So and the floaters has been creating quite a little bit of problems and I keep getting flashes. So I had to go for the optometrist to see and all that. Of course now அவங்க suggest பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த vitrectomy பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So under issues I even posted a picture of just my dilated pupils in Instagram. So other than health wise, that was one of the issues that I did not come online as well, because I was trying to grapple with what is this flashes, what is this thing that's in my eye, எனக்கு வந்து vision சரியா வர மாட்டேங்குது, one side blur இருக்கு and all of that. So yeah, but I'm all good. It's sometimes and the optometrist சொன்னாங்க sometimes your brain will adjust to it and you will actually the brain will just try to ignore the floaters in your eye. So yeah, if I see from this eye I can see everything clearly. If I see from my left I have got like patches and they're quite big, right? They're just clumps in your vitreous. But anyway, so masculine feminine energy இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை பேசியிருக்கோம். இந்த masculine feminine energy அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அது என்னது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சைனீஸில் கூட சொல்லுவாங்க yin and yang. In the masculine feminine energy has got nothing to do with gender. ஆண்னா masculine, பெண்ணுனா feminine அப்படின்றது கிடையாது. இந்த masculine feminine energy எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்குது, எல்லா ஆண்களுக்கும் இருக்குது, right? So it is a scale. So masculine feminine you will move between the two points. அதுதான் masculine feminine energy. ஸோ இந்த masculine feminine energy நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா நம்ம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு அது வந்து ஒரு மிக ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு காம்போனண்ட். பிகாஸ் in any relationship opposites attract, right? So சில நேரத்துங்களில் நம்ம பார்ப்போம், sometimes we ask ourselves, why are we always attracted to the bad guys, the ones that parents won't approve? ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீசன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது. why is it that சில கப்புள்ஸ்க்கு இடையில நிறைய பிரச்சனை வருது, ஏன் இப்போதும் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வருது, ஏன் சில கப்புள்ஸ்க்கு சண்டையே வர மாட்டுது, ஏன் சில கப்புள்ஸ்க்கு இடையில வந்து அந்த அட்ராக்ஷனே கிடையாது. I know people who are married and have got intimacy issues, right? So people, you're writing to me, you're sharing with me a lot of things, and I think I'm in a very privileged place in that sense. என்னோட சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இந்த சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையை நம்பி உங்களோட வாழ்க்கை விஷயங்களை நீங்கள் என்னோட பகிர்ந்துக்கிறீங்க. So that's really really amazing that you feel safe with your stories with me, and I think I've created that safe space for you. And I think நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை மேலே வச்சுருக்கிறதுக்கு வந்து முதல்ல என்னோட நன்றிகள். And of course I'm not going to be speaking in terms of names, I'm not going to divulge names, right? So masculine feminine energy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளோட இயற்கையிலே இது வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஒரு சன் இருந்தால் ஒரு மூணு இருக்கும், அப்னா டவுன். இட்ஸ் போலரைசிங், ரைட்? இட்ஸ் டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
right? So இது வந்து இயற்கையில உள்ள விஷயம். What goes up must come down, and then you have got இப்போ வந்து நார்த் போல்னா சவுத் போல் இருக்கும், ஹீட்னா கோல்டு இருக்கும். So these are part of nature. In the nature தான் it's manifested in the human beings as well through this masculine feminine energy. We don't see it, we don't manifest it in terms of tangible things. It's intangible, right? நம்ம கண்களுக்கு தெரியாது. ஸோ என்னது இந்த masculine feminine energy மாலி பேசிட்டே இருக்கீங்க 5 நிமிஷம் ஆச்சு இன்னும் புரியல அப்படின்னா, masculine feminine energy என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லெஃப்ட் பிரெயின் அண்ட் ரைட் பிரெயின் அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் இஸ் த திங்கிங் ஒன், the other side of your brain is the feeling one, right? So in the feminine energy அப்படின்னு சொல்லும்போது, the feminine energy has got a lot of feelings, emotions, empathy, kindness, ஒருத்தவங்கிட்ட வந்து பரிவு காட்டுறது, அன்பு காட்டுறது, இதெல்லாம் one side of the brain, and this is classified as the feminine energy. And then the right side, the other side of your brain நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's the thinking brain. அந்த திங்கிங் பிரெயின் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலாம், பிளானிங், அஸ்பைரிங், அந்த தைரியத்தோட முற்போக்கோட இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கிளாசிஃபைட் as the other side of the brain, and that is classified as the masculine energy, right? இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோன்னா when you have to take over a conference or a meeting, நீங்கள் பேசும்போது you come in அந்த confidence and the authority ஓட நீங்கள் பேசும்போது that becomes masculine energy. So and அந்த ஃபீல் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து you're in charge of a lot of people, you become that masculine energy. நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது அதே masculine energyயோட வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. So I've spoken about what energy is, right? So you have got polarizing. It's masculine and feminine energy is two different sets of energy. Now how does it work in male and female attraction? ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இது எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேக்னெட் எடுத்துப்போம். ஒரு மேக்னெட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் will repel, south and north will attract. உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது அட்ராக்ட் ஆகும். ரெண்டுமே வந்து ஒரே போல்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ரிப்பல் பண்ணும். it will go off, right? ஸோ அந்த மாதிரி தான் masculine feminine energy. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் பார்த்து உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி லெட்ஸ் சே நீங்கள் masculine எனர்ஜியில் இருக்கீங்க, அவர் வந்து ஒரு feminine எனர்ஜி காட்டுறாரு. ஓகே, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் நான் வந்து என்னோடய வேலையில் இது பண்ணோம் அது பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட உட்காந்து பேசுகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே. ஐ நீட் டு டூ திஸ், ஐ ஹேவ் டு கெட் ஆல் ஆஃப் திஸ் டன், ஐ ஹவ் காட் ஆல் திஸ் பிளானிங் டு டூ, ஐ ஹவ் டு டூ ஆல் திஸ் ட்ராவலிங் அப்படி இப்படி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. அங்கே வந்து உங்களோட மேல் ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட எம்பத்தி காட்டுறாரு. ஓ மை காட், திஸ் இஸ் மஸ்ட் பி ரியலி டயரிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு ஒரு பரிதாபம், ஒரு அன்பு அதெல்லாம் காட்டுறாங்கன்னா then there will be an attraction, right? இப்போ நிறைய குடும்பங்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஃபேர்ஸ், இன்ஃபிடாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆண் இன்னொரு திருமணமான ஒரு ஆண் இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கமிட் ஆன ஒரு ஆண் வேற ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஆசைப்படுறதும், ஒரு திருமணமான ஒரு பெண் வேற ஒரு ஆணை பார்த்து ஆசைப்படுறதும், இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் த பேலன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் that's causing all of that issues, right? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேக்னெட்டாக நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஃபெமினினாக இருக்கும்போது மேஸ்குலின் மஸ்ட் அட்ராக்டர்ஸ், நம்ம மேஸ்குலினாக இருக்கும்போது ஃபெமினின் மஸ்ட் அட்ராக்டர்ஸ். இது தான் வந்து இதோட சூட்சம், ரைட்? ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒரு ஃபெமினின் ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து பேசிக்லி வாட் இஸ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ், ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து 80% ஃபெமினின் எனர்ஜி இருக்கும், 20% மேஸ்குலின் எனர்ஜி இருக்கும். ஒரு ஆணுக்கு வந்து 80% மேஸ்குலின், ஒரு ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ அன் ஐடியா, ஒரு ஆணுக்கு வந்து 80% மேஸ்குலின் எனர்ஜி இருக்கும், 20% வந்து ஃபெமினின் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ சில நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருப்போம், உங்களோட கணவர்கிட்டையோ இல்லை வந்து உங்களோட காதலர்கிட்டையோ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யூ ஃபீல் ஹீஸ் நாட், யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஹிம் டு லிசன். எனக்கு வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆஃபீஸில், என்ன இப்படி பேசினாங்க அந்த மாதிரி, யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஹிம் டு லிசன். பட் அந்த ஆண் வந்து என்ன செய்வார்னா, இதெல்லாம் கடந்து போகும், இதெல்லாம் விட்டுரு, இல்லை இதுக்கு வந்து நீ இப்படி செய்யி அதுக்கு அப்படி செய்யி அப்படின்னு they keep giving you solutions. So they are exhibiting masculine energy, but what you actually want at that point is just some feminine energy. So there are moments that you still want feminine energy, but அந்த அட்ராக்ஷனுக்கு இந்த masculine feminine அட்ராக்ஷன் இருந்தே ஆகணும். அப்போ தான் வந்து it will be able to sustain. So வீட்லேயும் வந்து நீங்கள் மேஸ்குலின் எனர்ஜியை காட்டிகிட்டு இருக்கீங்க, உங்கள் கணவரும் மேஸ்குலின் எனர்ஜியை காட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ இந்த பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் a டைனாமிக் ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ இது வந்து இயற்கையாக இயல்பாக வரணும். ஸோ அது என்ன செய்வீங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து நீ
நம்ம வந்து அந்த மெஸ்குலின் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் இறக்கி ப்ளே பண்ணணும், ஃபெமினின் எனர்ஜி கொஞ்சம் சில நேரங்களில் ஜாஸ்தி காட்டணும், சில நேரத்தில் கம்மியாக காட்டணும். ஸோ இந்த பேலன்ஸ் வந்து we have to work it out until we work that out. அதுதான் இந்த சண்டை சச்சரவு and all of that. ஸோ நான் இதை எதிர்பார்க்குறவங்ககிட்ட இந்த நீ என்கிட்ட இந்த வரல, பட் இந்த எதிர்பார்ப்புன்றது வந்து இட் நீ நாட் பி என் எதிர்பார்ப்பு, பட் சப்கான்ஷியஸ்லி நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன், நீ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு லிசன். உன்னால் அது கேட்கக்கூட முடியல, நீ என்ன கேம் விளையாடிட்டு இருக்க, நான் உன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், இல்லை நீ என்ன தூங்குற, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள், ரைட்? ஸோ பேசிக்லி இந்த மஸ்குலின் ஃபெமினின் எனர்ஜியில் வந்து இந்த ஃபெமினின் எனர்ஜியை நம்ம வந்து எப்படி இன்னும் கூட்டிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ கைண்ட் ஆஃப் வாட்ச்ட் வீடியோ அபவுட் ஃப்ரம் எக்ஹார்ட் டோல் அப்படின்ற வந்து ஜெர்மன் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர். அவரோட வீடியோ வந்து வாஸ் லைக், ஓ மை காட், திஸ் இஸ் ரியலி நைஸ், மேபி ஐ ஷுட் டாக் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த மஸ்குலின் ஃபெமினின் எனர்ஜி. இந்த மஸ்குலின் ஃபெமினின் எனர்ஜியோக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலினத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பால் பெண் பால் இருந்தது, இப்போ வந்து பலர் பால் இருக்குது. இது அதாவது த நியூ genders, right? LGBTQA இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றதுக்கும் இந்த மஸ்குலின் ஃபெமினின் எனர்ஜிக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது. அது அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஃபெமினின் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எப்படி இன்னும் எக்ஸூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆண் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து அந்த ஆண் கிட்ட நம்மளோட எதிர்பார்ப்போம், நாட் ஜஸ்ட் ஆண், அந்த ஆண் கிட்ட நம்ம எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா, யூ மஸ்ட் லீட், யூ மஸ்ட் பிளான், யூ மஸ்ட் டேக் த இனிஷியேட்டிவ், யூ மஸ்ட் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த ஃபேமிலி. தீஸ் ஆர் ஆல் மஸ்குலின் எனர்ஜி, ரைட்? ஸோ இந்த மேஸ்குலின் எனர்ஜி வந்து ஒரு ஆண்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அது வந்து வராத பட்சத்தில் நமக்கு வந்து சில நேரங்களில் சில வருடல்கள் ஏற்படும், ரைட்? ஸோ இந்த அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து we have to double up on our feminine energy. ஸோ நம்ம சில நேரங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், look, if you want this marriage to work, if you want this relationship to work, there's something that's not of a balance between the masculine and feminine energies, right? ஸோ ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது இல்லை வந்து யூ வாண்ட் மோர் ஃபெமினின் எனர்ஜி இன் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப், இட் நீட் நாட் ஜஸ்ட் பி பெண். ஸோ ஆணுக்கு இடையில இருக்கிற உறவில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை பெண்ணுக்கு இடையில இருக்கிற உறவை பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த ஃபெமினின் எனர்ஜி வந்து நம்ம எப்படி வந்து டபுள் அப் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ வந்து என்னை நீ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் a directive. Instead of a directive, you need to give an invitation. An invitation is feminine energy, a directive is a masculine energy, right? So இப்போ வந்து எனக்கு வெளியே போகணும், எனக்கு இந்த பிட்சாவில் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது, உன்னோட போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்குது, அப்படின்னு போகலான்னு நினைக்கிறேன், நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுறன்றது இன்விடேஷன். எனக்கு இந்த மூட் இருக்குது, எனக்கு வந்து I want to eat all this Italian food and I'm just craving for it, let's go அப்படின்றது it's a directive. You know, I want to go to the beach, let's sit by the beach, or let's buy some food, just go to the beach, beach mat potter, let's watch the sunset and have some food. அந்த மாதிரி வந்து போகணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது, வாட் டு யூ திங்க், எப்போ போகலாம், இல்லை உனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம இன்வைட் பண்ணுறது ஃபெமினின் எனர்ஜி. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுறோம், நம்ம பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அது வந்து மேஸ்குலின் எனர்ஜி. ஸோ அந்த பார்ட்னருக்கு வந்து அது இட் மஸ்ட் பி an attraction. If he's in feminine energy, oh my God, yes, why not? Abdin feel like if your partner is in a masculine energy and you're giving a directive, it's like நான் என்னமோ பிளான் பண்ணேன், இவன் என்ன என்கிட்ட கேட்குறா அப்படின்ற அங்கே வந்து ஒரு little bit of a tension ஏற்படும், right? So அது ஒன்று. So you don't give directives, you give initiatives if you want to double up on your feminine energy. And hero size and not criticize. So what is hero size and not criticize? நீ செஞ்சதில் வந்து இது எல்லாமே தவறு இது தவறு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிங்கன்னா the masculine energy will not accept it, right? So you must hero size the masculine energy. So as I said, it's not gender bias. Both genders and all genders have this masculine feminine energy. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஹீரோ சாய்ஸ் அப்படின் போது, நீ பண்ணதில் இதெல்லாம் பிரமாதமாக இருந்துச்சு, இதெல்லாம் நீ எனக்கு வந்து இது செஞ்சது, நீ எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க, எனக்கு அவ்வளோ இந்த மூமெண்ட்டில் எனக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது, நீ அது வந்து இந்த ஃபேமிலிக்காக செய்யும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நீ போய் அவருக்கு வந்து உதவி செய்யும்போது அதை தூக்கும்போது I felt wow. So you went to help lift up that heavy thing, I felt wow. So you hero size. பட் அது நீ வந்து லிஃப்ட் பண்ணும்போது நீ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லிட்டு போயிருந்தேன்னா, இல்லை நான் ஒன்று திரும்பி தேடிட்டு இருந்தேன், நீ எங்கே இருந்தேன்னு தெரியல அப்படின்றது. பட் when I turned around, I felt so. அந்த ஹீரோயிசமோ நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்க. In between, you're also saying what was affected, not so good. So you, in any conversations, you must always, if you want to criticize or you have got a criticism, more than criticize, you want to have a criticism, a constructive criticism. What you need to do is basically highlight the positive first and then go on and say, but இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமோ நான் நினைக்கிறேன், நீ என்ன நினைக்கிற? Still the feminine.
But if the other person is showing feminine energy, and then you need to give the directives like, இதெல்லாம் வந்து தவறா இருந்துச்சு, you should have done this அப்படின்னு. So you have to play by the mood. But what is very, very important is balancing the masculine and feminine energy in any relationship. Right? So, and முடிஞ்ச நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு I will definitely ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளாச்சும் நான் வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். We'll talk about the LGBTQ and why is it inclusivityன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஏன் கார்ட்டூன்ஸில் கூட இதை பார்க்குறோம். கே லெஸ்பியன்ஸ் பற்றி கார்ட்டூன்ஸில் வருதுங்க. எவ்ரி சீரியல் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு வந்து அதை காட்டுறாங்க. ஏன் வாய் இது ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இருக்குது. நம்ம வந்து கடவுள் போது கூட நம்ம வந்து அர்த்தநாரின்னு சொல்கிறோம், if I'm not wrong. So இது ஏன் இப்போ திடீர்னு there's so much of talk about it and why are we saying inclusivity-ன்னு எல்லாத்தையும் நம்ம நினச்சிக்கிறோம். இதை பற்றிலாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திச்சு பேசுவோம். So yes, and have a fantastic weekend. Speak to you all soon. Tata now. Bye.